इस्लाम धर्म नाल भी धक्का हुंदा ते मैं तां भी इस धक्के नूं बचाउणा सी, मैं उस धर्म वास्ते भी करना सी। जे अज एक धर्म के उत्ते सट वज रही है तो बाकी धर्मां का भी यही हाल किसी वेले हो सकता है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, पर अज वो भी बार बार ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ भी करतारपुर का लांघा भी बंद करता बहाने नाल, ਹੁਣ दूजे पासे भी बंद हो गया। सो मैनूं ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ने पॉइंट्स लिखे है सानूं निर आधारित जे लगदे। ਸਾਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਭੇਜਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਅਖੋਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 100 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਜਥਾ 18 ਤਰੀਕ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, मेरे ख्याल उन्होंने सारे ने महसूस किया कि ये सचमुच ही एक धक्का भी होया ते बेइंसाफी भी हुई, क्योंकि उत्थों का इतिहास किन्ना दिल हिलाउण वाला, किन्ना दिल कबाऊ है, किस तरह ये तशद्दद उत्थे होया, किस तरह जिउंदियां नूं ही कट कट के उत्थे जलाए गए, किस तरह गोली चल के शहीद होए, किवें जंड नाल बन के पुट्ठे बन के लटका के उत्थे साड़िया गया, किस तरह भाई लक्ष्मण सिंह की गल आती है, करतार सिंह झब्बर की गल आती है, सरदार दलीप सिंह की आती है, जां नाल 260 सारिਆਂ की गल आती है। तो सब तो वड्डा दर्द जिहड़ा दिल हिलाउण वाला जिहड़ा कंबाऊ एक सीन बनता कि जो 8 साल के बच्चे की भी गल आती है तो बंदा हिल के रह जाता कि एडा वड्डे तशद्दद होए है। ਅਸੀਂ उस स्थान के उत्ते सिजदा करन चले सी 100 साल की शताब्दी मनाउण वास्ते, साडा बड़ा वड्डा इतिहासक दिहाड़ा सी। इस करके ये जिथे साडा मन पीड़ित होया, जिथे साडी शरधा नूं ठेस पहुंची है, जिथे साडा भावनावां कतल होईयां, उत्थे असीं कल फिर मैं चिट्ठी लिखी सी मानयोग प्रधानमंत्री जी नूं भी ते मानयोग गृह मंत्रालय नूं, ते मैं यही मंग कीती सी कि अजे भी समा है, जे तुसी एक बारी फिर रिव्यू करके अपनी विचार नूं चेंज करके ते साडी फरियाद नूं सुनदिया होया अलाउ कर दिता जावे ते असी जिहड़े पाकिस्तान विच कीर्तनी जत्थियां नूं उडीक रहे हैं, प्रचारकां नूं उडीक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा साडे कोलों कीर्तनी जत्थे मंगे, 3 जत्थे असी लैके जा रहे सी, बहुत सारा साजो समान जिहड़ा उन्होंने संबंधित कीर्तन नाल जां सैंचियां गुटके वो मंगे सन, वो लैके जा रहे सी। वो सारिया चीज़ां असी तां चिट्ठी लिखी सी कि मानयोग प्रधानमंत्री जी बहुत जिम्मेवारी वाली थां दे उत्ते बैठे है, गृह मंत्री जी बड़ी जिम्मेवारी की पोस्ट ते बैठे है, तो उन्होंने जे दोबारा विचार करके सानू अलाउ कर देन तो असी जे 19 नूं नहीं 20 नूं कम से कम 21 वाले दिन जाके उत्थे अपने आस्था जिहड़ी जार कर सकीए, पर अजे तक भी कोई जवाब नहीं आया। असी अज भी उडीक रहे हैं भी शायद कोई शाम तक वाहिगुरू कृपा कर दे तो कोई जवाब आ जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रैस वाले भी मैंने पूछ रहे सी भी लगता है कि शायद वो विचार करके तुहानू दे देन, असी भी वो उड़ीक कर रहे हैं। साडा समागम 19 तो 21 जिहड़ा इत्थे पिंड गोदरपुर भाई लक्ष्मण सिंह जी के शहीद भाई लक्ष्मण सिंह के पिंड च है, वो अज शुरू हो गया, संगतां उत्थे पहुँच रही ने ते बड़ा ही विरागमई सारिਆਂ ਦੇ दिल नूं ये जिहड़ी है अज आस्था बनी हुई। सो अज क्योंकि मैं महसूस किया
ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ 8 ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੈਤੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਖੀ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਣ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕੰਬ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਸੈੱਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਜਾਣਿਓ, ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੂਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤੜਪ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਝ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੰਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 70% ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਸਤੇ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੰਨੇ ਸੀਗੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਢੇਰ ਵਿਛਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ
ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੋਵਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਸਥਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਿਤਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਸ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਰੋਸ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, 21 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਗੋਦਰਪੁਰ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਤਖਤ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਖਤ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਖਤ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਵਾਂਗੇ, 2-3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਹਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਾਂਘਾ ਖਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰ ਆਧਾਰਿਤ ਜੇ ਲੱਗਦੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫ੍ਰੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ 100 ਸਾਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਥਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਚੱਲ ਜੂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਚੱਲ ਜੂ,
ਪਰ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 200 ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦਿੱਤਾ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੱਥਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਚਾਹਤ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ 286 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਸੀਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਤਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਧਰਮੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਧਰਮੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੋਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ BBC ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ।